Good morning to one and all. Welcome to English online class. So, the conjugation prose part number 3 by C.N. Aringer Anna. So, இவரோட part last final part நம்ம பார்க்குறோம். Most of the money needed for maintaining institutions of higher educations come from the revenues collected from the community through the state, and a good proportions of that revenue comes from the tillers and the toilers, men who did not enjoy this privilege, men who willingly submit themselves to discomfort so that they can enable the next generation to lead a better life. Graduates, may I ask you, how are you going to repay what is to be your contribution to the social chest on which you have drawn so largely? Unless you replenish it richly, coming generation will find only an empty coffer. Most of the money needed for maintaining institution of higher education. இங்கே கல்லூரி உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் எல்லாமே அதை கட்டி மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பணம் மக்கள் கொடுக்குற வருவாய்கிட்டேருந்து தான். அதை வாங்கி தான் நாம் பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ கம் ஃப்ரம் த ரெவென்யூஸ் collect from the communities through the state, and a good proportion of that revenues come from the tillers and the toilers. அதுலேயும் அதிகப்படியான அமௌண்ட்டு, அதாவது ரெவென்யூ வருவாய் யார்கிட்டேருந்து பெறப்படுது அப்படின்னா டில்லர்ஸ்டேயும் டாய்லர்ஸ்டேயும், அதாவது மண் உழுது பொண்ணாக்குற விவசாயிகிட்டேருந்தும் அதே நேரத்தில் கடினமான உழைப்பாளிகிட்டேருந்தும் தான் அதிகப்படியான பணத்தை பெற்று யூனிவர்சிட்டிலாம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம். men who did not enjoy this privilege, ஆனால் இந்த மனிதர்கள் அந்த கல்வியை பெறவில்லை. men who willingly submit themselves to discomfort, இந்த மாதிரி துன்பங்கள் அவங்களே மனமாறி ஏற்றுக்கொண்டார்கள். எதுக்காக? so that they can enable the next generation to lead a better life. ஸோ அப்பொழுதாவது அடுத்த பரம்பரை நல்லதாக வாழ வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் தான். ஸோ அவங்களே முன் இந்த கஷ்டங்களை எல்லாம் ஏற்றுக்கிட்டாங்க. ஸோ கிராஜுவேட்ஸ், மே ஐ ஆஸ்க் யூ ஹவ் ஆர் யூ கோயிங் டு ரீபே. ஸோ பட்டதாரிகளே, உங்களை நான் கேட்குறேன், எப்படி நீங்கள் இதெல்லாம் திரும்ப செலுத்த போகிறீங்க? வாட் is to be your contribution to the social chest on the which you have drawn so largely. ஸோ உங்களுடைய பங்கு என்ன? இந்த சமுதாயத்திலேருந்து நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட வசதியிலேருந்து நீங்கள் என்ன திரும்ப செலுத்த போகிறீங்க? unless you replenish it richly, coming generation will find only an empty coffer. அதையெல்லாம் நிரப்பாமல் போயிட்டிங்கன்னா வருங்கால சந்ததிகள் வெறும் பெட்டிகள் தான் கால வைப்பாங்க. அதாவது ட்ரெஷரி, அதாவது கருவூலன்னு சொல்லுவாங்க. ஒவ்வொரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்லேயும் இம்பார்ட்டண்ட் மெயின் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் ட்ரெஷரி இருக்கும், அதாவது கருவூலம். அதில் சார்ந்த அந்த கிராமத்தையோ அந்த டிஸ்ட்ரிக்டையோ சார்ந்த முக்கியமான எல்லா இடமும் அங்கே தான் இருக்கும், அந்த முக்கியமான ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் திங்ஸ்னு. ஸோ அந்த மாதிரி இங்கே உள்ள பொக்கிஷன் எல்லாமே நம்ம எடுத்துக்கிட்டு நம்மலாம் வளர்ந்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த பொட்டி எம்டி ஆகிடும். ஸோ அங்கே என்ன, அந்த ட்ரெஷரி, அந்த பெட்டி வெறும் பெட்டியாக தான் இருக்கும். வர சந்ததிகள்லாம் என்னென்னா அதை என்ன எம்டியாக தான் பார்க்க இருக்கும். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க? Your superior education increases your responsibility to society, and therefore, apart from along with your own individual advancement, society has got a right to expect an adequate return from you. Not so much in terms of money as in terms of service, in toiling up society, in bringing light into the dark alleys, sunshine into dingy places, solace into the afflicted, hope unto the despondent, and a new life unto everyone. Unless service is the outcome, the sermons become sweet nothings. As Jeffron stated, we must dream of an aristocracy of achievements rising out of democracy of opportunities. So your superior education increases your responsibility to society, and therefore
apart from a long with your own individual advancement, society has got right to expect an adequate return from you. ஸோ பல்கலைக்கழகத்திலேருந்து உங்களுடைய பொறுப்பை வந்து இங்கே என்ன செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னா அதிகரிச்சிருக்காங்க. ஸோ சொசைட்டிக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய கடமை வந்து நிறையா இருக்குது, அதே நேரத்தில் ரொம்பவும் அதிகமாக இருக்குது. அதனால் நீங்கள் உங்களோட தனிமனித முன்னேற்றம் தேவை, அதோடு சேர்ந்து இந்த சமுதாயத்துக்கு அடிக்குவேட், அதாவது திரும்ப செலுத்த வேண்டியது பணமாவோ பொருளாவோ எதிர்பார்க்கக்கூடிய உரிமை அவர்களிடம் இருக்கிறது. Not so much in terms of money as in terms of service. வெறும் பணமாக செலுத்த வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, அதை தொண்டாகவோ சேவையாகவோ நீங்கள் திரும்ப செலுத்தலாம். In turning up society, அதாவது இந்த சமுதாயத்தை சீர்படுத்துவதற்கு, in bringing light into the dark alleys, சந்து பொந்துகள் எல்லாம் வந்து என்னென்னா வெளிச்சத்தை உருவாக்குவதற்கு, சன்ஷைன் இன்டு டிங்கிங் பிளேசஸ், அழுக்கடைந்த இடங்களெல்லாம் வந்து பளிச்சுன்னு ஒரு ஒளி ஏற்றுவதற்கு, சொலேஸ் இன்டு த அஃப்ளிக்டட், துயருற்றோருக்கு ஒரு ஆறுதல் சொல்கிற மாதிரி, ஹோப் அன்டு த டெஸ்பாண்டன்ட் அண்ட் எ நியூ லைஃப் அன்டு எவ்ரி ஒன், அதாவது நம்பிக்கை இல்லாமல் இருப்பவர்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை தருவதற்கும், அண்டு வாட் இஸ் தட் அண்ட் எ நியூ லைஃப் அன்டு எவ்ரி ஒன், இதே மாதிரி ஒவ்வொருவருக்கும் வந்து புதிய ஒரு வாழ்க்கையை கொடுக்குற பொறுப்பு வந்து யாருக்கு இருக்குன்னா உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ அதுலேருந்து வந்து நீங்கள் அந்த கடமையை வந்து தவறக்கூடாது. Unless service is the outcome, the sermons become sweet nothings. இப்போ சர்வீஸ் பலனாக இல்லை அப்படின்னா, நான் இப்போ அதாவது நான் சொன்னதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து பலன் இல்லை அப்படின்னா அது வந்து வெறும் உரையாக தான் இருக்கும். நான் பேசுகிறதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வெறும் உரையாக தான் இருக்கும், அதாவது யூஸ்லெஸ் ஸ்பீச்சாக தான் இருக்கும். As Jefferson stated, we must dream of an aristocracy of achievements arising out of democracy of opportunities. ஸோ ஜெஃபர்சன் அப்படின்றவர் சொல்லியிருக்காரு, நமக்கு ஜனநாயகம் நிறைய வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட்டிருக்கு, அந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி மிக சிறந்த விடியலை நோக்கி கனவு வந்து காண வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறார். And when I seek your help and cooperation in the supreme task of serving society, please do not wink and smile and say, it is all so easy to say. I am not unaware of difficulties in the way, nor am I going to brush and aside in the influence of the environment on you. Maybe the world in which you are to begin the journey is one which will dim your hope, disturb your determination. You may come face to face with the unpleasant sight of practices widely differing from the principles included in you. And when I seek your help and cooperation in the supreme task of serving society, please do not wink and smile and say, it all so easy to say, I am not unaware of difficulties in the way. ஸோ இந்த சொசைட்டிக்கு நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒத்துழைப்பு கேட்கும்போது அதை கன்சிமிட்டியோ, உங்கள்கிட்டேருந்து இந்த ஒத்துழைப்பு நான் கேட்கும்போது அதை கன்சிமிட்டியோ, கேலி பேச்சு பேசியோ, கேலி செய்தோ, அலட்சியமாகவோ மறுப்பு சொல்லாதீங்க. நான் ஒன்றும் உங்கள் வழிகளில் வருகின்ற பிரச்சனைகள்லாம் பற்றி தெரியாதவன் அல்ல. ஸோ nor am I going to brush aside influence of the environment on you. உங்கள் மேலே சுற்றுப்புறம், அதாவது இந்த சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ், அதே நேரத்தில் செல்வாக்கு, இந்த இதெல்லாம் சேர்ந்து புறம் தள்ளுவனும் அல்ல. மேபி the world in which you are begin to the journey is one which will dim your hope, disturb your determination. நீங்கள் தொடங்க வேண்டிய உலகமானது உங்கள் நம்பிக்கை மங்க செய்யலாம், மன உறுதியை குலைக்கலாம். You may come face to face with the unpleasant sight to practices widely differing from the principles included in you. ஸோ மிக மோசமான செயல்பாடுகளை உங்கள் கண்முன் நீங்கள் சந்திக்கலாம்.
You may find self-seekers enthroned and the patient work decried. Tyranny of all sorts may stare at you, and every step you take will be a struggle. I admit that the environment is such that even people with robust optimism will be discouraged and forced to take to the path of ease and comfort. But we should also realize that a continuous stream of men and women endowed with the spirit of service have been carrying on the crusade successfully and have conferred rich benefits on humanity. You may find self-seekers enthroned and the patient worker decried. நீங்கள் சுயநலவாதிகள் நல்ல பதவிகளில் இருக்கிறதையும் பொறுமையாக நல்லா ஒர்க் பண்ணுறவங்க மோசமான நிலைகளில் இருக்கிறதையும் அதே நேரத்தில் அவங்க மோசமாக நடத்தப்படுவதையும் நீங்கள் பார்க்க நேரிடலாம். Tyranny of all sorts may stare at you and every step you take will be struggle. எல்லா கொடூரங்களையும் காண நேரிடலாம், ஆனால் உங்களுக்குள்ள வாய்ப்பு எங்கேயும் போகாது, ஆனால் பல போராட்டங்களை சந்திக்க நேரிடும். I admit that the environment is such that even people with the robust optimism will be discouraged and forced to take the path of ease and comfort. நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன், நிறைய பேர் இப்போ இருக்கக்கூடிய சூழலில் நல்லதை பார்க்கணும், நல்லதை செய்யணும், நல்லதை நினைக்கணும்னு வருகின்ற மக்கள் டிஸ்கரேஜ் ஆகிடுறாங்க, நம்பிக்கை இழந்து போயிடுறாங்க, என்கரேஜ்மெண்ட் இல்லாமல் போயிடுறாங்க. But we should also realize that a continuous stream of men and women endowed with the spirit of service have been carrying on the crusade successfully and have conferred rich benefits on humanity. ஆனால் இதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது, இதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். தொடர்ச்சியாக சில பேர் எல்லாத்தையும் தாண்டி மக்களுக்கு நல்லது செஞ்சுருக்காங்க, இப்போவும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க, அதை நாம் மறந்துடக்கூடாது. We the Tamilians have been holding aloft this ideal for more than 2000 years as expressed in Purananuru, page number 182. As inheritors of that rich legacy, you are best suited to overcome even the environment and serve society to the best of your abilities. புறநானூரில் 182வது பக்கத்தில் அருமையான ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்காரு. 2000 வருடங்களுக்கு முன்னாடி முன்னாடி சமுதாயத்திற்கு என்ன கடமை செய்யணும்னு அருமையாக அதிலே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதை பொறுத்து நம்ம தமிழியன்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம உணர்ந்துக்கிறோம். அதில் அதாவது இந்த புறநானூரில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளவங்க அதை எடுத்து பார்த்துக்குங்க, அதாவது அந்த பேஜ் நம்பரை எடுத்து அதில் உள்ளதை பார்த்துக்குங்க. As inheritors of that rich legacy, you are best suited to overcome even the environment and serve society to the best of your abilities. அப்படிப்பட்ட ரிச் லெஜசி, அதாவது உயரிய பாரம்பரியமிக்க வழிவந்த நாம் சீண்ட சிறந்த தகுதி உள்ளவங்க, சீண்ட சிறந்த தகுதி உள்ளவங்களாக இப்போ நீங்கள் பட்டா வாங்க போகிற நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். ஸோ நீங்கள் எல்லாமே என்னென்னா ஒரு உயர்ந்த பதவிக்கு கண்டிப்பாக போக போகிறீங்க, அதுக்குரிய தகுதி உடையவங்களாக நீங்கள் இருக்கிறீங்க. I am confident that you are being sent into the wide world with this objective. ஸோ இந்த இடத்துல புக்கில் வேர்ல்டுங்கிற இடத்துல ஃபுல் ஸ்டாப் இருக்குது. பட் ஆனால் ஆக்சுவலாக ஃபுல் ஸ்டாப் எங்கே இருக்கணும்னா வித் திஸ் அப்ஜெக்டிவோட ஃபுல் ஸ்டாப் இருக்கணும். ஸோ அதை கரெக்டாக திருத்திக்கணும். ஃபுல் ஸ்டாப் வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடாது, ஃபுல் ஸ்டாப்பு வித் திஸ் அப்ஜெக்டிவில் இருக்கணும். ஸோ ஐ ஆம் கான்ஃபிடென்ட் that you being sent in the wide world with this objective. You are born to win, for you are adequately equipped with the spirit supplied by these great institutions. May your life be a bright one, and may its luster brighten the entire land. Accept my congratulations and march onwards towards the land smiles. ஸோ இங்கே தான் என்னென்னா என்ன நோக்கத்தோடு, அதாவது இந்த நோக்கத்தோடு தான் உலகிற்கு நாம் அனுப்பப்பட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ யூ ஆர் பவுண்ட் டு வின்,
நீங்கள் வெற்றி பெறுவதற்காக இருக்கிறீர்கள். For you are adequately equipped with the spirit supplied by these great institutions. அதற்கு தேவையான ஸ்பிரிட்டு, ஆர்வம், அறிவு தேவையான அளவு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ இந்த பல்கலைக்கழகம் அதை உங்களுக்கு வழங்கி இருக்கிறது. மே யுவர் லைஃப் பி எ பிரைட் ஒன். உங்களுடைய வாழ்க்கை ஒரு ஒளி பொருந்தியதாக இருக்கட்டும். அண்ட் மே இட்ஸ் லஸ்டர் பிரைட்டன் த என்டையர் லேண்ட். உலகம் முழுவதும் ஒளிர செய்யட்டும். அக்செப்ட் மை கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். என்னுடைய வாழ்க்கை என்னுடைய வாழ்த்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். அண்ட் மார்ச் ஆன்வர்ட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த லேண்ட் ஆஃப் ஸ்மைல்ஸ். புன்னகை உலகத்தை நோக்கி அனைவரும் வீரநடை போடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருடைய உரையை, அதாவது கான்வொகேஷன் அட்ரஸை முடிக்கிறார். ஸோ இது ரொம்ப தேவையான கருத்து. ஃப்யூச்சரில் இந்த கான்வொகேஷன் அட்ரஸை நீங்கள் இந்த ஒரு புக்ஸ் இந்த 11th விட்டுறலாமல் இந்த புக்ஸை சேவ் பண்ணி இந்த மெசேஜஸ்லாம் ஒரு நோட்டில் டைரியில் நோட் பண்ணிக்கிட்டு, இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வாழக்கூடிய சொசைட்டியில் ஃப்யூச்சர் நீங்கள் போகக்கூடிய சொசைட்டியில் நம்ம எதெல்லாம் செய்யணுங்கிறத அண்ணா முன்னாடியே கரெக்டாக சொல்லியிருக்காரு. அது எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். மோர் தென் 20 பேஜஸ் மேலே உள்ளதை தான் உங்களுக்கு 8 பேஜஸாக கம்ப்ரஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ படித்து ஃப்யூச்சரில் இதை பின்பற்றி நடக்கணும்னு உங்கள் அனைவரையும் நான் வாழ்த்துறேன். ஓகேவா? தேங்க்யூ. ஸோ த கான்வொகேஷன் அட்ரஸ் இஸ் ஓவர். ஸோ தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் டு ஆல்.